इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल दे विच 14 नन्हे बच्चों की मौत जिहड़ी है उहदे उत्ते हर दिल दुखी है। हर अख दे विच अथरू ने, हर दिल जिहड़ा ना उहदे विच गम है और शहर की फिजा सोगवार है। लेकिन ये जिहड़ी आतिशज़दगी हुई है, जिहड़ी ये अग लगी है, सरकारी हस्पताल दे विच हिफाजती इंतजामात उहदे उत्ते कई सवालात खड़े करदी है। ना सिर्फ पिम्स हस्पताल ते बाकी जिहड़े होर सरकारी हस्पताल ने और वो जिहड़े होर सरकारी हस्पताल ने वो सिर्फ इस्लामाबाद दे नहीं, होर भी जिहड़े पूरे पाकिस्तान के सरकारी हस्पताल ने उन्हां दी सूरत हाल अगर विफाक दे विच ये हुंदा पिया उत्थे ते सरकारी हस्पताल दा ये हाल है तो फिर तुसीं जनूबी पंजाब वाली साइड ते रह नहीं दिओ जाण नूं, फिर सिंध वाले पासे तो रह नहीं दिओ जाण नूं। बहरहाल ये जिहड़ा सानिया है ये किदां पेश आ गया, नर्सरी दे विच अग लग किवें गई और अगर लगी तो वो इन्नी छेती फैल किदां गई। और सब तो वड्डा सवाल यह है कि जो अग लगी सी तो बच्चों नूं ईवन कि अगर अग ना भी लगी होंदी तो उत्थे कोई ना कोई बच्चों की निगहदाश्त वास्ते तो होना चाहिए है ना। उदों बच्चों की हिफाजत वास्ते कोई बंदा या कोई निज़ाम उत्थे क्यों नहीं सी हैगा। वो नौमौलूद बच्चों के वार्ड दे विच हंगामी सूरत हाल नाल निबड़न वास्ते कोई चीज़ नहीं हैगी सी। इहदा जिम्मेदार कौन सी? अमला कित्थे सी? सुत्ता पिया सी अमला? बच्चों फौरी तौर के उत्ते बाहर कढ़न का मनसूबा जिहड़ा है वो कित्थे सी? और अगर एमरजेंसी रास्ते हैगे सी तो फिर उत्थों किहड़े बंदे ने लंघना सी जिहड़े बंद किए हुए सी? वो काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं सी? अज वालिदैन जिहड़े ने वो सवाल करते पे ने, पुछते पे ने। ये सारे सवाल जिहड़े ने उन्हां वालिदैन दे ने जिन्हां दे प्यारे जिगर गोशे जिहड़े ने ना वो इस दुनिया दे विच नहीं ने। और ये हर शहरी का सवाल है जिहड़ा सरकारी हस्पताल दे विच इलाज करांदा है। सॉरी, इलाज नहीं करांदा बेचारा, सरकारी हस्पताल दे विच धक्के खांदे है। पिम्स दे विच फायर सेफ्टी का निज़ाम तो है ही नहीं ना, बस एवें ही वो ला के रखे हुए ने। कि फायर अलार्म सिस्टम ठीक हैगा सी या कि फायर जिहड़े एक्सटिंग्विशर्स हुंदे ने वो मौजूद हैगे सी? कि अमले नूं उन्हां नूं इस्तेमाल करन दी कोई तरबियत हैगी सी? कि एमरजेंसी ड्रिल्स जिहड़ियां ने बाकायदा चलदियां पईयां सी? कि इनखला दे रास्ते जिहड़े ने वो हर वेले खुले सी? और कि नर्सरी दे विच मौजूद बच्चों नूं फौरी तौर दे उत्ते महफूज मुकाम दे उत्ते मुंतकिल करन दा कोई मनसूबा हैगा सी? पिम्स हस्पताल दे विच पेश आने वाला ये सानिया ये अचानक नहीं होया। ये हस्पताल इंतजामिया दी कई सालों की जारी एक मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। लेकिन इत्थे सिर्फ और सिर्फ मुअत्तल कर देंदे है। दस्तावेजात जिहड़ियां ने ना वो दसदियां ने भी वो इंकशाफ करदियां ने, बल्कि काफ़ी तशवीशनाक इंकशाफ होए ने कि MCI दे फायर डिपार्टमेंट की तरफों पिम्स इंतजामिया नूं साल 2018 तो मुसलसल नोटिस जारी किए ने। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पिम्स नूं फायर सेफ्टी के बारे दस्सिया कि भी इत्थे इत्थे खराबियां ने, वो अलर्ट्स जारी किए ने। हस्पताल इंतजामिया नूं कई बार आख्या है थोड़ा कि फायर सेफ्टी ऑडिट की रोशनी दे विच हस्पताल के निज़ाम दे विच जिहड़ा ना उहनूं दुरुस्त किया जाए, वो दुरुस्त नहीं हैगा। सिक्योरिटी और सेफ्टी के नोटिफिकेशन दे विच साफ लिखा गया सी कि पिम्स हस्पताल दे विच अग दे बचाओ, फायर जिहड़ा प्रिवेंटिव है, फायर जिहड़ा प्रोटेक्शन है और लाइफ सेफ्टी जिहड़े हालात ने वो है ही नहीं सिरे तो। इंतजामिया नूं कई बारी हिदायत की गई कि फायर सेफ्टी सिस्टम नूं 24 घंटे दे विच फायर रखण वास्ते तरबियत याफ्ता और माहिर अमला वो तैनात किया जाए। पिम्स नूं फायर सेफ्टी प्लान की मंजूरी लैण वास्ते और NOC हासिल करने की कई दफ़ा ताकीद की गई है। इत्थे तक कि बिल्डिंग जिहड़ी एक्विशन ट्रेनिंग हुंदा है ताकि इंसान जिहड़ा एवैक्यूएशन करनी हुंदी है, हंगामी सूरत हाल दे विच जाना हुंदा है तो उहदे बारे भी बाकायदा एक ट्रेनिंग हुंदी है, उहदा भी हुक्म दिता गया। और हद तो यह हो गई कि साल 2024 दे विच भी मैट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने पिम्स हस्पताल नूं वार्निंग का आखिरी नोटिस भेजा सी और इहदे विच हस्पताल इंतजामिया नूं 3 महीने के अंदर अंदर जिहड़े इस सेफ्टी के कवानीन ने उहदे उत्ते अमल दरामद करने वास्ते फायर सेफ्टी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने का भी पाबंद किया गया सी। और इसी तरह CDA दे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने आपकी रिपोर्ट दे विच वाज़े तौर पर लिखा सी कि पिम्स दे विच इंसानी जाना के तहफ़ुज़ वास्ते कोई भी मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं हैगा। लेकिन पिम्स इंतजामिया ने इन्हां सारिया चीज़ों को आख्या कि ये क्या है भाई, ये किन चक्करों में डाल दिया आपने हमें, असी तो बस खाना है, पीना है, लुटना है, बस। उन्होंने रद्दी की टोकरी में सारा कुछ छड्ड दिता और इसी लापरवाही के करके कीमती जाना जड़ियां ने वो गई ने।
ਇਹ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਗਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 14 ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 5 ਰੁਕਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 30 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 184 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਔਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਾਇਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਵਾਮ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਮ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਵਾਮ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੁਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਜ਼ੁਰਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਤਲਾਫੀ ਸਦਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਹਿਮੂਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਤ ਗਏ ਪਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਟਾ ਸ਼ਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਲੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਔਰ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗੀਆਂ ਖੇਤ? ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੁਣਨਗੇ, ਮਗਰ ਆਵਾਮ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਜੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। जिस तरह पंजाबी च कहते ना कि भी ये गोंगलुओं से मिट्टी उतारने के मुतरादिफ है, तो एक गोंगलुआ तो तुसी मिट्टी ना लाओ कि हस्पताल दे बाहर टेंट ला देन नाल ਉਹ 14 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਗਾਮੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ अपने चैनल ਨੂੰ कहनी है कि यार ये खसूसी तौर पर देना चाहिए वैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए भी। ये हुण करना है, ये तो जरूरी चीज़ है। ये तो हर कोई 6 महीनों बाद मामला चेक होना चाहिए
ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 57 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਮਾਮ ਵਾਸਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੇਲੀ ਇੰਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।